मासौ वसंत ऋतौ चैत्र मासे शुक्लपक्षे पूर्णम्यां भौम्यवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्माकं सहकुटुम्बानाम् अस्माकं राष्ट्राणां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय अभय आरोग्य आनंद ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं अग्निहोत्रं करिष्यामः। अथ अग्न्यदानः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवीदेवैरनि पृष्ठेऽग्निमन्ना तमन्ना यायादधे। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजात्रिः त्वमिष्टा पूर्वे सर्वं सुजे कामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता यजमानश्च सीदता यजमानश्च सीदता। ओम अयं यज्ञ आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्वचेत्यवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्माद्येन समेधयत् स्वाहा। इदमन्वये जातवेदसे इदं न मम। ॐ समिधाग्निञ्जुवस्य गृहे बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे कृतं देवं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ तत्त्वा समिद्धिरङ्गिरो ऋतेन वर्धयामसि बृहज्जोचाय विद्यस्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदं न मम। ॐ अयन्तयज्ञ आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्वचेत्यवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्माद्येन समेधयत् स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ अयन्तयज्ञ आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्वचेत्यवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्माद्येन समेधयत् स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ अयन्तयज्ञ आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्वचेत्यवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्माद्येन समेधयत् स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ अयन्तयज्ञ आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्धस्वचेत्यवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्माद्येन समेधयत् स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ अयन्तयज्ञ आत्मा जातवेदस्ते
मन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुभयज्ञं प्रसुभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतको केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतो ॐ अग्रये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिस्सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वज्रो ज्योतिर्वज्रः स्वाहा ॐ ज्योतिस्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजो देवेन सवित्रा सजोषुषेन्द्रवद्य जुषाणः सूर्यो वेदुः स्वाहा ॐ भूर्भद्रये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भूर्भद्रये प्राणाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सविपद्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नमासुव स्वाहा ॐ अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूमिष्ठाम्रेण ममुक्तिं विदेव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं मृत्युञ्जयाय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा
ಇದಂ ನ ಮಮ ಓಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಇದಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ಇದಂ ನ ಮಮ ಓಂ ನಮಃ ಶಂಭವಾಯ ಚ ಮಯೋ ಭವಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವಕರಾಯ ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣಕಂ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣಕಂ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣಕಂ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ತೇಜೋಸಿ ತೇಜೋಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಬಲಮಸಿ ಬಲಂ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಬಲಮಸಿ ಬಲಂ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಓಜೋಸಿ ಓಜೋಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಮನ್ಯುರಸಿ ಮನ್ಯುಂ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಸಹೋಸಿ ಸಹೋಮಯಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಶಾಂತಿರಂತರಿಕ್ಷಣಂ ಶಾಂತಿ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿರಾಪ ಶಾಂತಿರೋಷಧಯ ಶಾಂತಿ ವನಸ್ಪತಯ ಶಾಂತಿರ್ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಶಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸರ್ವಧಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ಸಾ ಮಾ ಶಾಂತಿರೇಧಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಶಿವಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸು. ತಂಪು ಪ್ರಾಣ ಚೈತನ್ಯ ಒಳಗೋಗುವುದನ್ನು, ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಹೊರ ಬರುವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು. ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಧ್ಯಾನ ವಿಧಾನ. 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉಸಿರು ಒಳಗೋಗುವಾಗ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ, ಹೊರ ಬರುವಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ. ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಇಡೀ ಮೇರುದಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೊಸರು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಮೇರುದಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಪರಮಾಲಯಂ
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं परमालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಮನಾಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನತಮಸ್ತಕರಾಗಿ ಇಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಪತಂಜಲಿ ನಮನ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರೇಣ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಪತಂಜಲಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದಿಂದ ವಂದಿಸ್ತಾ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಾಖ ಕಣ್ಣಿಕೊಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣೆರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಮನವಮಿಯ ಪುಣ್ಯ ದಿನದಿಂದ ಪೌಷ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ತನಕ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭವ್ಯವಾದ ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಲಕಿತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಣ. ತಾಡಾಸನ. ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಳೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಉತ್ಥಿತ ತಾಡಾಸನ. ಎಳೆತ, ಒತ್ತಡ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ಚೈತನ್ಯದ ಹರಿವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಮಡುಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹರಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚಲನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಕ್ತದ ಸಂಚಾರ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ 3-4 ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ 3 ಸುತ್ತು. ಗಮನ ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ, ದೃಷ್ಟಿ 3 ಅಡಿ ಮುಂದೆ. ಜಾನು ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗೆ ಬಲದಿಂದ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಲನ್ನು 1 ಅಡಿ ಅಂತರ ನೇರ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಚಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಂಡಿಗಳನ್ನೇ ಗಮನಿಸೋಣ. ಚಲನೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ, ಕಲ್ಮಶ ನಿವಾರಣೆ, ಚೈತನ್ಯದ ಹರಿವು, ಆರೋಗ್ಯ, ಪಂಚಸೂತ್ರ. ಹಾಗೆ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿ ಮುಂಭಾಗದ ಎಳೆತ, ಹಿಂಭಾಗದ ಒತ್ತಡ. ಬಲಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆತ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ. ಹಿಂದೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆತ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ. ಹಾಗೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸೊಂಟದ ಚಲನೆ.
ಹಾಗೆ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 5 ಸುತ್ತು ಸಮಯದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಗಮನಿಸೋಣ. ಸೊಂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇರುದಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮೇರು ಉತ್ಕಟ ಕ್ರಿಯೆ. ಬಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಕಡೆಗೆ, ಎಡ ಬಲ ಎಡ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಚಲನೆ, ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳಿಗೆ ಚಲನೆ, ಭುಜಕ್ಕೆ ಚಲನೆ, ತೋಳಿಗೆ ಚಲನೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಚಲನೆ. ಸ್ಲೋ ಡೌನ್, ವಿಶ್ರಾಮ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಕತ್ತನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಎಡಗಿವಿ ಎಡಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆತ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಡ ನೇರ ಗಲ್ಲ ಎಡಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ಬಲ ಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಪುನಃ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ನೇರ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿ ಗಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಹಿಂದೆ. ರೊಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 3 ಸುತ್ತು. ಕಿವಿಗಳು ಭುಜಕ್ಕೆ, ತಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಗಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ. ಗ್ರೀವ ಚಾಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ಸುತ್ತು. ವಿಶ್ರಾಮ. ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿದಾಟ, ಚೈತನ್ಯದ ಓಡಾಟ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೋಷನ್ ಅಪಾವೃಣೋ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ ಓಂ ರಾಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಚಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ವಾಸ ಒಳಹೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ತೋಳುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆಚ್ಚಿ ಹಸ್ತಮುಖ ಊರ್ಧ್ವನಮನ. ಬೆರಳು, ಹಸ್ತ, ತೋಳು ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ತೋಳು ಕಿವಿಗೆ ತಾಗಿರಲಿ. ನಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪಾದದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಣೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಗೆ ತಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದೆ, ಸೊಂಟ ಕೆಳಗೆ, ಬಲ ತೊಡೆ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನ ಅಥವಾ ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ದೇಹ ನೇರ ಇರಲಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ತನಕ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆತ ಬರುತ್ತೆ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಯಶಾಂತಾಸನ. ನಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ. ಹಣೆ, ಎದೆ, 2 ಹಸ್ತ, 2 ಮಂಡಿ, 2 ಪಾದ, 8. ಈಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಬನ್ನಿ ಬರೋದು. ಎದೆ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಉಸಿರು ಒಳಗೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಪಾದಗಳ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನಿಶ್ವಾಸ
ಎಡಪಾದ ಹಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರವಯೇ ನಮಃ. ಶ್ವಾಸ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಸಹಜವಾಗಿ ಒಳ ಹೊರ ಹೋಗೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಉಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಊರ್ಧ್ವ ನಮನ, ನಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ. ಬಲಗಾಲು ಹಿಂದೆ, ಎದೆ ವಿಕಾಸ, ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಹಿಂದೆ, ದೇಹ ನೇರ. ಚತುರಂಗ ದಂಡಾಸನ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, ನಿಶ್ವಾಸ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಗಮನ. ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಉಸಿರು ಒಳಗೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ. ಬಲಪಾದ ಹಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮುಂದೆ, ಶ್ವಾಸ ಹೊರಗೆ. ಊರ್ಧ್ವ ಗಮನ ಸ್ಥಿತಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನು ಒಂದಡಿ ಅಂತರ ಮುಚ್ಚಿ ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ರಕ್ತ ಹರಿದಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಥಿತಿ. ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಎದೆ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಉಸಿರು ಒಳಗೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ, ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಡಪಾದ ಬಲ ಮಿದುಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಹಿಂದೆ, ದೇಹ ನೇರ. ಚತುರಂಗ ದಂಡಾಸನ. ಸೊಂಟ ಮೇಲಿದ್ದವ್ರು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ, ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರು ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ. ಪೂರಕ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಒಳಗೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ರೇಚಕ, ನಿಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ. ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ. ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿರಲಿ. ಸೊಂಟ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ, ಕೈ ನೇರ ಮೇಲೆ. ಪಾದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ, ನಡು ಮೇಲೆ. ಎಡಪಾದ ಹಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯ ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮುಂದೆ, ಪೂರಕ ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಊರ್ಧ್ವ ನಮನ. ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ. ಬಲಗಾಲ ಹಿಂದೆ, ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಹಿಂದೆ, ಶ್ವಾಸ ಹೊರಗೆ. ಚತುರಂಗ ದಂಡಾಸನ. ಶ್ವಾಸ, ನಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ. ಭುಜಂಗಾಸನ. ಭೂಧರಾಸನ. ಬಲಗಾಲು ಹಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯ ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮುಂದೆ, ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ. ಕಾಲು ನೇರ ಇರಲಿ. ಊರ್ಧ್ವ ನಮನ ಸ್ಥಿತಿ. ಕಾಲನ್ನು ಒಂದಡಿ ಅಂತರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ
ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕ ನಿಜವಾಗಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಹಜವಾಗಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೌರ ಚೈತನ್ಯದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲಿ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ. ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ. ಎಡಗಾಲು ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣ. ಚತುರಂಗ ದಂಡಾಸನ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ. ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ. ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ. ಎಡಗಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನ. ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ. ಊರ್ಧ್ವ ನಮನ. ಸ್ಥಿತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸವಿತೃ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಸವಿತ್ರ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಊರ್ಧ್ವ ನಮನ. ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ. ಬಲಗಾಲ ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನ. ಚತುರಂಗ ದಂಡಾಸನ. ಸೊಂಟ ಕೆಳಗಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲಿದ್ದವರು ಶಶಾಂಕಾಸನ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ. ಭುಜಂಗಾಸನ. ಭೂಧರಾಸನ. ಬಲಪಾದ ಹಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯ ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣ. ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ. ಊರ್ಧ್ವ ನಮನ. ಸ್ಥಿತಿ. ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್. ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್. ಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ. ಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ. ಆಯುರ್ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಂ. ಆಯುರ್ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಂ. ಬಲಂ ತೇಜಶ್ಚ ಜಾಯತೆ. ಬಲಂ ತೇಜಶ್ಚ ಜಾಯತೆ. ಜಗಚ್ಚಕ್ಷು ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನು ಒಂದಡಿ ಅಂತರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕ ಪಾದದಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ತನಕ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಶವಾಸನ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶವಾಸನ ಅಥವಾ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕ ಆಸನ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲುಗಳು 1.5-2 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಕಿರಿಬೆರಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಕಬೇಕಾಗಿರಲಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಈ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ಅಂಗುಲ ದೂರ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರಲಿ. ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗ, ಸೊಂಟದ ಹಿಂಭಾಗ, ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ ದೇಹದ ತೂಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿರಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಗಮನವನ್ನು ಪಾದದ 10 ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಪಾದದ ಮೇಲ್ಮುಖದಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ತನಕ ಹರಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಇಡ್ತೇವೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯದ ಹರಿವು. ಹಾಗೆ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ, ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೈತನ್ಯದ ಹರಿವು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ, ಉಸಿರು ಒಳ ಹೋಗುವಾಗ ಉದರ ಭಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿಶ್ವಾಸ ಉದರ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ, ಮಲಗಿ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಆಸನ, ಕೌಚಿ ಮಲಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಸನ, ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ 4-5 ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಬಲಮಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಡಿಸಿ ಪಾದವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಲ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕತ್ತೆ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 5 ಎಣಿಕೆ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕತ್ತು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಮಂಡಿಗೆ ತಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ. ಬಲ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತೊಡೆ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯೈಸ್, ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನ ತಲೆಯಿಂದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ. ಈಗ ಮಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾದ ಪೃಷ್ಠದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ನೀಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಬಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಎಡಮಂಡಿ ಮಡಿಸಿ ಪಾದ ಪೃಷ್ಠದ ಹತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 5 ಎಣಿಕೆ. ಕತ್ತು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗಲ್ಲ ಮಂಡಿಗೆ ತಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಏಕಪಾದ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ. ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಿವಾರಣಾ ತಂತ್ರ. ಹಾಗೆ ಕತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾ ಇರಲಿ. ಈಗ ಮಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾದ ಪೃಷ್ಠದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ನೀಡಿ. ಈಗ 2 ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಹತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 5 ಎಣಿಕೆ. ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಮಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಉದರ ಭಾಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತಲೆ ವಾಪಸ್, ಮಂಡಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾದ ಪೃಷ್ಠದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ನೀಡಿ ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. 4-6 ಆಸನಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕು.
ಹಾಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಸ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಮಕರಾಸನ. ಕಾಲು 1.5 ಅಡಿ ಅಂತರ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಬೆನ್ನು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಎಳೆತ, ಕತ್ತು ಭುಜಕ್ಕೆ ಲಾಭ. ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಣೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಡ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಎಡ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ, ಬಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಬಲ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ. ಎಡ ಬಲ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ, ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮರ್ದನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು. ಪಾದ ಪೃಷ್ಠ ತಾಡನ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೇಹದ ತೂಕ ನಾಭಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಧನುರಾಸನ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಬಲಕ್ಕೆ, ಎಡಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ, ಹಿಂದೆ ಉದರ ಮರ್ದನ. ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಸ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಣೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಬಲ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಎಡ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಎಡ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ, ಬಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಬಲ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಈಗ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಆಗದಿದ್ದವರು ಬೇಡ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಡಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ದೇಹ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಾಭಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಧನುರಾಸನ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಂಟ, ಬೆನ್ನು, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ, ಭುಜ, ತೋಳು. ಮಕರಾಸನ. ಮಕರಾಸನವು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕ ಆಸನ. ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಉದರ ಮರ್ದನ ಆಸನ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ವಕ್ರಾಸನ. ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆರಾಮ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸ್ತ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದು ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಡ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಎಡಪಾದವನ್ನು ಬಲ ಮಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ತರೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡ ಹಸ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾದ, ಪೃಷ್ಠ, ಹಸ್ತ ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಇರೋದು, ಮಧ್ಯ, ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಬಲ ತೋಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಡಮಂಡಿಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಪಾದ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಭುಜದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಎಡ ಹಸ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಭುಜದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪಾದ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಬಲ ಮಂಡಿಯನ್ನು
30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು ಬಲ ತೋರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಡಹಸ್ತವನ್ನು ಮಂಡಿ ಸುತ್ತಿ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಡಪಾದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎರಡೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಭುಜದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಒತ್ತಡ ಎಳೆತ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಬಲಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ತೋಳದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೈ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ನೇರ ಬನ್ನಿ, ಎಡ ಮಂಡಿ ಮಡಿಸಿ ಎಡ ಭಾಗದ ಹತ್ರ ಎಡಹಸ್ತ ಹಿಂದೆ ಇಡಿ, ಬಲತೋಳು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ ಭುಜದ ಹಿಂದೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 5 ಬೆರಳು ಬದಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಪಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಲ ಮಂಡಿ ಮಡಿಸಿ ಬಲ ಹಸ್ತ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಮಂಡಿ ಮಡಿಸ್ತೇವೋ ಆ ಹಸ್ತ ಹಿಂದೆ ತೋಳು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಡ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಈ ಮಂಡಿ ಮಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕೈ ಹಿಂದಿದೆ, ಆ ಕೈಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಗೆದು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತು, ಭುಜ, ಬೆನ್ನು, ಸೊಂಟ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಎಳೆತ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚಿ ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ ದಬ ದಬ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಡ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೇನು ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ವಜ್ರಾಸನ ಬನ್ನಿ, ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಪರ್ವತಾಸನ. ಇದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೆನ್ನೇರ ಮಾಡಿ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹಣೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸೋದು, ಪೃಷ್ಠ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಕು. ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಪರ್ವತಾಸನ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಕೆಳ ತರುವಾಗ ಉಸಿರು ಹೊರಗೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆದವರು ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಮಂಡಿ ನೋವಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊಂಟ ನೋವಿದ್ದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇಡಿ, ಪಾದ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿರಲಿ. ಒಂದು ತೋಳದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೇಲೆ, ಸೊಂಟ ಮುಂದೆ ಕತ್ತು ಹಿಂದೆ. ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬಾಗುವಷ್ಟು ಬಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತೋಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಳ ಅಂತರ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ತೋಳ ಅಂತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತೋಳಂತರ ಸಾಕು, ಒಂದು ತೋಳಂತರ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಎಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಬಲಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರವರಿಗಿಂತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ. ನೇರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಸ್ತ್ರಿಕ ಪೂರ್ಣ 10-10-10 5 ಸುತ್ತು. 1 2 3 4 ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿ. 10 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ 20-20-20 5 ಸುತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಭಸ್ತ್ರಿಕ. 2 ಸುತ್ತು 1 2 3 4 ಶ್ವಾಸ ತಗೋತಾ ಶಬ್ದ ಬೇಡ. ಶಬ್ದ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 20-25 ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಸಿರಾಟವೂ ಲಯಬದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಒತ್ತಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುತ್ತು ಸ್ಲೋಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಆಗಾಗ ನೆಗಡಿ ಆಗೋದು, ಗಂಟಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು, ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಲೆನೋವು ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಂಡೇಳಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವ ಆ ಕಲ್ಮಶವೇ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಶ್ವಾಸಕೋಶ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಮಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತು 1 2 3 ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟಾನಿಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ. ಅನಿಸುತ್ತು 1 2 3 4 ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿ. ಹೊರದ ಕುಸರೆ ಇಲ್ಲ, ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ತಂಪು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಮೊದಲನೇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಎರಡನೇದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದು
ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶ ಗಾಳಿ ನಾವು ಹೊರಗಾಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಷ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಡೆ ಕಿಬ್ಬಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಮುಖ ಧೋತಿ 5 ಸಾರಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು 5 ಸಾರಿ ಹಾಗೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬಾಗುವಾಗ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ, ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ. slowly come up. Slowly come up. ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಿದುಳು ಚುರುಕಾಗಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಶ್ವಾಸನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಾಗೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೇನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಒಳ ಹೋಗುವ ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು 5 ಸಾರಿ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಳ ಹೋಗೋದು. ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹತ್ತರಿಂದ 20 ಸಾಕು. ತೆರೀರಿ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ 1 ಸುತ್ತು ಶ್ವಾನ ಶ್ವಸನ, ಆಮೇಲೆ 4 ಸುತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಮಲಶೋಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ರಸ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೀರಿ. ಕೈ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನೇರ ಇರಲಿ. ನೇರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ತಂಪು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು
ಹಣೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ ಅನುಭವ, ಕಪಾಲಭಾತಿ. ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ತೆರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬರಬಾರ್ದು. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿದಾಗ ಒತ್ತಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೇನೆ ನಾಭಿಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಶ್ವಾಸ ಹೊರತಳ್ಳೋದು. ಭಸ್ತ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ, ಕಪಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್, ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಒಳಗೋಗೋದು. ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ತಂಪು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಒಳಗೋಗುವುದು. ಮುಂಚಿತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು ಬೇಡ, ಬಾಯಿ ತೆರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಈ ಶ್ವಾನ ಶ್ವಸನವನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು 20 ಸಾರಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಸಾರಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಸಾರಿ, 20 ಸಾರಿ. ಸ್ಟಾಪ್. ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಸ್. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ಅಥವಾ 3 ಸಾರಿ ಮಲ ಶೋಧನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ನೀರು ಹೋಗುವ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಆ ನೀರು ಸರಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 20-25 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಘನ ಏರ್ ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಮಲ ಶೋಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಏರ್ ಲಾಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಳೆಯೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಳೆತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿದು ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳೋ ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅಂದರೆ
ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ತಿಂತಾರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕುಡಿತಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಷ್ಟು ಸ್ಟೌವಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆದ ಪ್ರಯೋಗ, ಸ್ಟೌವಿನ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರು. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದೇದೇ ಎರಡನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಜಠರ ಅಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜಠರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಳೆತು ಆಮೇಲೆ ಆಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ. ಆಮ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿವಶ. ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಉಪಾಯ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಉಷಪಾನ, ನಮ್ಮ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಬೊಗಸೆ, ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕುಡಿದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ 20 ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಲೀಟರ್. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 2-3 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಆಗ ಕುಡಿಬೋದು. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ತಿಂಗಳ ಒಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿನೀರು, 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು. BP ಇದ್ದವರು ಉಪ್ಪಿನ ಬದಿಗೆ ಸೈನ್ ಉಪ್ಪು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕರಗಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರು, ನಿನ್ನೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಾಯ್ತು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನೂ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬೇಡ. ಹೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 30 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಎರಡನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಆಲಸ್ಯ, ಆಯಾಸ, ತೂಕಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಿರೋದೇ ಕಾರಣ. ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಹೋದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇದ್ದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾರದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ, ಮುಖದೌತಿ, ಕಪಾಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣವಾಯಿತು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಿದುಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಿದುಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಎಡಮೂಗಿನ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಬಲಮೆದುಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಲಮೂಗಿನ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಎಡಮೆದುಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಡ ಬಲ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಡದಿಂದ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, ಬಲದಿಂದ ನಿಶ್ವಾಸ, ಬಲದಿಂದ ಪೂರಕ, ಎಡದಿಂದ ರೇಚಕ. ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಳ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯ ಇಲ್ಲ. ಲಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮವೇಗ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಮ ಅವಧಿಯ ಉಸಿರಾಟ. ಸೊ ಈ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಎಡದಿಂದ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಬಲದಿಂದ ನಿಶ್ವಾಸ, ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲದಿಂದ ಪೂರಕ, ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ರೇಚಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧಾನ. ಒಂದನೇದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು,
ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಚಂದ್ರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಾದ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ 8 ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ವಾಸ ಒಳಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು 8 ಎಣಿಕೆ. ಗುರುರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಗೊಂದಲವೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 1 2 3 7 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. 1, 4, 7ನೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಕೀಳುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಎಡ ಹಸ್ತ ತೋರಿಸಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ, ಬಲ ಹಸ್ತ ನಾಸಿಕ ಮುದ್ರ, ಬಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಬಲ ಮೂಗಿಗೆ, ಕೊನೆಯ ಬೆರಳುಗಳು ಎಡ ಮೂಗಿಗೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿದಾಗ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್, ಕೈ ಕೆಳ ತಂದಾಗ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ತಾವು ಕೈ ಆಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೆರಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ breathe in through the right, change, breathe out through the left. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ. One, two, 8, 2, 1, 2. ಭವಾನಿ ಭಾವನಾಗಮ್ಯ ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಕಾ ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಭದ್ರಮೂರ್ತಿ ಭಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ತೆಗಿರಿ. ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎಡದಿಂದ ತಂಪು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹೋಗೋದು, ಬಲದಿಂದ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಹೊರ ಬರೋದು. ವೈಸ ವರ್ಷ ಬಲದಿಂದ ತಂಪು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ, ಎಡದಿಂದ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ. ಕಣ್ತೆರೀರಿ. ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ.
ಧ್ಯಾನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಎತ್ತಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಸಿಹಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಧ್ಯಾನದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಭಾವ ನಿರ್ಯೋಜನ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಧ್ಯಾನ. ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ರಾತ್ರಿ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಅನ್ನುವ ಆ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಾವ ನಿರ್ಯೋಚನಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಧ್ಯಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ. ಅದು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನ ಗಮನಿಸೋಣ. ನೇರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸ್ತ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಡತ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬೆರಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಅಪಧಮನಿಯ ನಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಬರುವ ಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಆ ನಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ರಕ್ತನಾಳ ಸ್ಪಂದನ ಆಗೋದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಣಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರಾರುವಾಕ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬೆರಳು ತೆಗೀರಿ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತ ಸ್ಪಂದನ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಪತಂಜಲಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಹಲವು ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸುವ ವಸ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರೋದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ. ಇದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬದುಕೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ. ಯಾಕಂದರೆ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪಂದನದಿಂದ. ಈ ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾನುಸಂಧಾನ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಚೈತನ್ಯ ಒಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸೋದು. ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾನುಸಂಧಾನ. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅಭೌತಿಕವಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗಮನಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಸಿರಾಟ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಲಯಬದ್ಧಗೊಳಿಸೋದು. ಉಸಿರಾಟ ಯದ್ವಾತದ್ವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದು. ಮಾನಸ ಸರೋವರವನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಎರಡೂ ಮುಗಿನಿಂದ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಒಳ ಹೋಗೋದು, ಹಾಗೆ ಹೊರ ಬರೋದು. ಒಂದು 8 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, 8 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಶ್ವಾಸ, ಅಥವಾ ಮೌನವಾಗಿ ಈ ಉಸಿರಿನ ಚಲನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು 20 ಸಾರಿ ಭಸ್ತ್ರೀಕ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬಂತು, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಸಾರಿ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3ನೇದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ತಂಪು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಒಳ ಹೋಗೋದನ್ನು, ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಹೊರಗೋಗೋದನ್ನು. ಇನ್ನು ಒಳ ಹೋಗುವ ಉಸಿರನ್ನು, ಹೊರ ಬರುವ ಉಸಿರನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 8 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ಒಳಗೆ, 8 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸರಳ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಧ್ಯಾನದ ಭಂಗ. ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಳಗೋಗುವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು, ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಈ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ. 2ನೇದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ. 3ನೇದಾಗಿ ಮಿದುಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು. ನಾವು 7 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 7 ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪುನಃ 7 ನಿಲ್ಲಿಸಿ, 3 ಸುತ್ತು 21 ಸಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. 4ನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸೋದು. 1 ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ, 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಸ್ಥಾನ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಅಂತಃಸ್ರಾವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು. ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ: ಪಿಟ್ಯುಟರಿ, ಪೀನಿಯಲ್, ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಕಂಠಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್. ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ: ಥೈಮಸ್. ಉದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡ್ರಿನಲ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಜೆನಿಟಲ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಹಲವಿದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏರುಪೇರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಹರಿಸೋದು. ನಾಭಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಯವಗಳು. ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹಾರ್ಟು. ಮಿದುಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಮುಖದ ಭಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ 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 ಎಲ್ಲ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ನಾದಾನುಸಂಧಾನ ಸಹಿತ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗದ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ, ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕಾರ, ಶಿರೋಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಮರಿ, ಮೇರುದಂಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ
ಬ್ರಹ್ಮಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅ ಉ ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಮೇರು ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಇಡೀ ದೇಹ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ, ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ತೊಡೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಚಿನ್ಮುದ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಡೆ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿಡಿ. ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ನಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ 3 ಸಾರಿ ಇಂಪಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾಭಿ ಸುತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸ್ಪಂದನ ಗಮನಿಸಿ. ಮುದ್ರೆಗಳೇ ಆಯಾಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನ. ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾದ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಾಯಿಗೆ ಜೇನು ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ. 3 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಮನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 4 ಬೆರಳು ಸುತ್ತಿದರೆ ಆದಿ ಮುದ್ರಾ. ತೊಡೆ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಮನ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಉಬ್ಬಿನ ನಡುವಿನ ಬಿಂದು. ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ದುಂಬಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಧ್ವನಿ ಭ್ರಾಮರಿ ಅಥವಾ ಶಾಂಭವಿ ಮುದ್ರಾ. ಮುಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದ್ರಾ. ನಾಭಿ ಗಮನಿಸಿದ ಆಕಾರ, ಹೃದಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಉಕಾರ, ಭೂಮಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಮನಿಸಿದ ಮಕಾರ. ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇರು ದಂಡದ ಕೆಳತುದಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ತನಕ ಚೈತನ್ಯ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ.
ಬೆರಳುಗಳ ಹಸ್ತಗಳ ಮಧ್ಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮೇಲ್ಮುಖ, ಗಮನ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ, ನಿದ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮೇರುದಂಡದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನಾದಾನುಸಂಧಾನ ಸಹಿತ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸರ್ವ ರೋಗ ಪ್ರಶಮನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ, ಬೆನ್ನು, ಕತ್ತು, ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ. ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ. ಎರಡೂ ನಾಸಾರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಂಪು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ, ಬಿಸಿ ಉಸಿರು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನ. 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೂ ಉಸಿರಾಟ ದೀರ್ಘವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. With that, mind cools down. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದನದ ಕಡೆಗೆ ತರೋಣ. ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ. ಲಪ್ ದಪ್ ಲಪ್ ದಪ್. ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ಪಂದನ. ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಲಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಚಕ್ರೀಯ ಧ್ಯಾನ. 4 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, 4 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಶ್ವಾಸ. ಎಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಸೋಣ. 1 2 3 4. Breathe in 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10 ಉಸಿರಾಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. 4 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ಎರಡೂ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ, 4 ಎಣಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ. ಚಕ್ರೀಯ ಧ್ಯಾನ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಮಂತ್ರ ಧ್ಯಾನ. ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಆ ದೇವತೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವ ಮಂತ್ರವೇ ಮಂತ್ರ. ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯ ವರ್ಣನೆ ಇರುವ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಿಂಧು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಧೂರಾಯ ವಿಗ್ರಹ ತ್ರಿನಯನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಲಿ
वीरवक्षोरुहां पाणिभ्यां परिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्याये पराम्बिकां ध्याये पराम्बिकां. ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಐಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಐಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಐಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಐಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಐಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಐಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೌನವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಸಾಗಲಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಒಂದು ನಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಬ್ರೀತ್ ಇನ್, ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ರಾಷ್ಟ್ರದೇವೋ ಭವ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ದೇವತೆಗಳು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಜೀವ ಇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಶಾಖ ಕಣ್ಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಮೃದುವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವಾಗ ಮಾಡೋಣ. Gently open the eyes to extend good wishes to one another. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ಹಣೆ ತೆರೆದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ ಆಸನದಲ್ಲಿ
The head is lower than the heart. Blood flows to brain due to gravity. Mind cools down. ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವಾದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಯರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.